ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Good evening, everyone. Today is the wonderful day. You are going to learn a wonderful skill, that is programming skill, right? You have a lot of skills with you. You can able to speak, you can able to write, you can able to make some happiness around you. So with the help of your skills, you can do some sort of functionalities in your life in a effective way. So as a newborn baby, we doesn't have any skills, right? As a newborn baby, we have certain sort of abilities, right? We can able to hear, we can able to make noise, but the skill is somewhat different, which will make you as a different entity or different person who can able to do the task in such a way that with increased ability or with intellectual way, right? So the skill is intangible. You cannot able to see the skill. You cannot able to get the skill from others through a usual physical process, right? The skill is used to learn by exercise or experiments. So in the field of information technology, in the field of computer science, right, the very essential skill for a professional is programming skill, right? So whatever the company you are going to place, or whatever the HR or any associate managers going to recruit you, they definitely verify your programming skill. So programming skill is a essential skill for a IT professional. So you people may have heard lot of conceptual trainings from your professors, from your mentors and training providers, but you know the concepts, you know the steps, you know the technology, but the skill behind those technology is what, how to effectively utilize those concepts in order to deliver a particular result. That is what amazing skill. So you people today going to receive, right, a phenomenon ideas which will improvise your programming skill, right? So
any company, right, any IT concern don't want your degree, don't want your qualification, right. You may have lot of language exposures, but they expect only one thing, which is nothing but programming skill or the ability to build a very good program for a given logic, right. Today there are various languages are trending, right, but in later on days there may be a new languages will come, right, but never ever the programming skill will change, right. The ability to convert the programming logic, program logic or business logic into program is the programming skill which will not change anymore, right. Instead of one language you just change the syntax, then you can able to implement the same logic with another one language, right. So today this session will be a very useful session for you people. You can able to receive some of the steps towards the concept of learning programming skill, right, not any language, okay. So this class is common for all languages, languages in the sense programming languages, right, C, C++, Java, Scala, Python, R, right, Kotlin, Dart, JavaScript, VueScript, Angular. Angular is a framework, JavaScript, VueScript, TypeScript, whatever the language it may be, right. This session will be a common session for all the language you are learning or you are going to learn, right. Whether the language is now presented, right, after 10 years the language will not be used by the developers. New languages may come into picture, right, but this session will not be changed anymore. It can be applied anytime, any language and any of the program business logic to complete program implementation process, okay. So you people may have heard a lot of words regarding this, right. First solve the problem, then write the code. So when you solve by your own, right, you can receive the ability to solve the same logic with code, but solve the problem itself we have lot of hurdles, and also apart from the conversion of the logic into program, right, there is a very basic essential part is there, that is what, there is a lot of syntax, there is a lot of concept, right. So as a programmer I have to, right, maintain, I have to follow up lot of programming concepts in order to implement the business logic, okay. So there are lot of ideas will be delivered to this video, so please be stay tuned, okay. First of all, what is data?
before that, what is the purpose of being used the computers in our home, office and everywhere? What is the purpose for using the computers all around the world? What is the purpose? The only purpose is data processing. Computers are only used to process data. So, data processing is the only ultimate task done by the computers, right? Nowadays the computers has many forms, right? Our smartwatch, our gadgets, right? Lot of mobile devices, tablets, palm tops, laptops. So everything is now treated as computers, right? Everything now interconnected with networks, right? In all the computing environment, there is only one process is going on, which is nothing but data processing, right? So data processing அப்படிங்கிற ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்காக மட்டும்தான் now we are using computers. இப்போ இல்லை, எப்பயுமே அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், right? Why we use computers for data processing? ஏன் மனுஷனால கம்ப்யூட்டர்ஸ் மாதிரி டேட்டா ப்ராசஸிங்கை பண்ண முடியாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம், ரைட்? ஸோ human being can have the same ability to do the data processing by his own, but instead, right, computers have the high ability to process the data in the 4 aspects. What are all that? Fast. Computers can process the data very fast when compared with human being, right? And it can able to process the data very accurate, and it can able to store the data in volumetric way, and also it can able to transfer the data from one location to another location through networks. So computers has these advantages over human being. So data processing is the task which can done by human being and also computers, but computers can process the data very fast and accurate and can store the data in volumetric way. At last it can able to transfer the data from one location to another location. So in the entire world we have lot of departments, right? Airspace, defense, medicine, right? And security and agriculture, and lot of departments are available in the world. Each and every department has their own responsibility to ease the human life, right? Automobile industry used to deliver new automobiles in order to facilitate the human being in terms of sophisticated transport. But computer science society is now delivering, right, now delivering lot of services to the human being for the only purpose data processing, right? So in the ancient days there is a low or there is a no need for computerized data processing. In the 1960s and 70s
there was the large computers used by some of the very big organizations in order to process their data. But nowadays, each and every human being generating billion terabytes of data. Okay. So whenever you just pay the Google Pay, that particular transaction has to be done with some of the computing devices, and it has to be stored in somewhere. Whenever we need to refer the earlier transactions, we can able to fetch the transaction, right? So you people think that without computers we cannot able to process the data right now, because we have to process the data in volumetric way. So computers now processing data instead of human being in order to fast the process, accurate the process, store the data, transfer the data, right? So just computers are used to process data. What is data? Data is nothing but, right, the simple thing, what? Numbers, letters and files. Numbers means 0 to 9, letters means A to Z, some of the special characters, right? Files means combination of these both. File means video file, audio file, whatever the file it may be, right? So the actual data is nothing but normal numbers, strings and files, right? So computers are only process data, right? Data mattumna it will process, right? So upon in order to process data, right, we have to give user instructions to the computers, right? We have to give user instructions to the computer. We have to give user instruction. Adana user instruction. Computer has the ability to process the data. Marka mudiyadhu. Yes, it has the ability to process the data. But without user instruction, it is simply an idle machine. அது ஒரு சாதாரண machine factory இருந்து தயார் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சம்போது it just a machine, right? It cannot able to operate and it cannot able to process the data without any human instruction. So human instructions means our softwares. We are going to develop softwares in terms of writing very big programs, right? We have to communicate with computers in order to process data, so that communication is nothing but our user instructions, right? So that user instruction has to be communicated to computers, right? என்னடா ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்னு சொல்லிட்டு ஏதோ சிம்பிளாக சும்மா கம்ப்யூட்டரு யூசர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சாஃப்ட்வேர்னு 1ஆம் கிளாஸ்க்கு பிள்ளைங்களுக்கு நடத்துகிற மாதிரி நடத்திட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம், ரைட்? இட் வில் பி a very 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 mind blowing aspects, ரைட்? இந்த இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறதுலாம் இருக்குது. பிகாஸ் we are going to refer this previous concepts, right? இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிற கான்செப்ட்ஸை நம்ம we are going to refer, right? இதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ண போகிறோம். ஓகே. So user instructions has to be communicate with computers. Whenever there is a communication, there should be a language. லாங்குவேஜ்னு ஒன்று இல்லாமல் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுமா? Never. Whenever or wherever there should be a communication. ரெண்டு பேர், ரைட்? அல்லது ஒரு மனுஷனும் ஒரு அனிமலும் ஏதோ ஒரு இடத்துல என்னமோ ஒன்று, ரைட், கம்யூனிகேஷன் ஒன்று நடக்குன்னா தேர் ஷுட் பி a லாங்குவேஜ், ரைட்? சாதாரணமாக கையை அசைச்சு வராத, போயிரு, வா,
These are all the instructions with sign language. அப்போ whenever there should be a standard communication, there should be a standard language, right? What is language? அடுத்த கேள்வி வருது, right? As we all know, Tamil, English, right? Malayalam, Telugu, Kannadam, Hindi, right? These are all the languages followed by human community, right? மனுஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற languages நிறைய இருக்குது, right? We all people united with one language, Tamil, right? We all professionals united with one language, English, right? Because we used to transfer the data or transfer the communication or transfer the ideas between one to one or one to many through a standard protocol, which is nothing but language. What is language? Language is collection of letters, group of letters with meaning, right? So in Tamil we have உயிர் எழுத்துக்கள், மெய் எழுத்துக்கள், உயிர்மெய் எழுத்துக்கள், ஆயுதல் எழுத்து, right? In English A to Z 26 letters, right? And the next step, combination of letters with meaning, right? So combination of letters அப்படின்னு சொல்லும்போது அம்மா, words with meaning சொல்லும்போது ஆப்பிள். இப்போ இதை ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு, ரைட்? ஆஃப்டர் தட் we have to make some sentence, right? So sentence அப்படின்னு சொல்லும்போது there should be a rule, there should be a grammar. இந்த letters, words with meaning, right, and grammar, இந்த மூணு ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அவர் அந்த லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ண முடியும். எய்தர் ரிசீவ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் டெலிவர் த இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, இப்போ இந்த எண்டில் இன்னொருத்தர் இருக்கிறார் இல்லையா, he or she should know the basic fundamental letters, words with meaning and grammar for a language, only can able to communicate with the next person or the opposite person. ஸோ இங்கே ரெண்டு பேருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும், எனக்கு மட்டுமே ரைட் ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரைட்? என்ன லாங்குவேஜ்? ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் எனக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜில் பேசுகிறேன். அந்த லாங்குவேஜில் பேசுகிறேன்னா ஏதோ உளர்றேன். யூ டசன்ட் நோ அபவுட் தட் பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ் அண்ட் யூ டசன்ட் நோ அபவுட் மை வேர்ட்ஸ், ரைட்? வாட் யூ திங்க் தட் ஏதோ பேசுகிறாரு, ஏதோ மனநிலை சரியில்லைன்னு நினச்சிக்குவீங்க, ரைட்? ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் த ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் த ரெக்வஸ்ட் போத் ஆர் மியூச்சுவலி அண்டர்ஸ்டுட். நீங்கள் அங்கேருந்து பேசுகிறதும் நான் இங்கேருந்து பேசுகிறதும் உங்களுக்கும் அந்த கிராமர், அந்த லெட்டர்ஸ், வேர்ட்ஸு, அதுக்கான அர்த்தம் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கணும். ஐ எம் ஆல்சோ ஹேஸ் டு நோ த சேம் grammar, letters, words with meaning. We are going to communicate with computers. Computers have, right? Computers have lot of programming languages. இப்போதான் ஒரு கேள்வி வரும், கம்ப்யூட்டருக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குதா? Computer, how it knows that particular language? எப்படி சார் இது, இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு மட்டும் இந்த லாங்குவேஜ்லாம் எப்படி தெரியுது? நம்ம படிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது, ரைட்? Computers doesn't know anything, right? Computers only operate with binaries, zeros and ones, right? Computers doesn't know the rounded figure is 0 and the standing line is 1. It doesn't know about the shape also. It only knows whether the power is coming or not. பவர் வருதா வரலையா, கரண்ட்டு வருதா வரலையா, இதை பேஸ் பண்ணி நடக்கிற வேலை தான் என்னது, அவர் ப்ராசஸிங்
are our microprocessing unit, right? இப்போ computers know some programming language. நீங்கள் தானே சார் சொன்னீங்க, right? Computers know some programming language. How it's know? It only knows binary, right? Then there is a translator between computing devices and ourselves, which is nothing but what? Compilers அல்லது interpreter அல்லது Java virtual machine. They can able to translate our Java program or Python program or C program into binary. Okay, இந்த ப்ராசஸிங்லாம் எப்படி நடக்குதுங்கிற கதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம், right? We are not going to deal with system programming or deal with compilers right now, right? நம்ம அதை இன்னொரு நாள் பார்த்துக்கலாம். So there is a program that converts the user instruction or user's program into binary, right? Okay, வச்சுக்கலாம். அந்த ப்ரோக்ராமே முழுசு மாற்றிடுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் கிடையாது. இதுக்கு இடையில் ஏகப்பட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, ரைட்? ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கணும், பயாஸ் இருக்கணும், அதெல்லாம் ஒரு பெரிய கதையே இருக்குது, ரைட்? ஆஸ் ஆஃப் நவ் யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் தட் we are going to communicate with that compiler. Compiler has lot of rules. Okay sir, இந்த கம்பைலரே ஒரு ப்ரோக்ராம் சொல்கிறீங்க. that program, right, how it can be understood by computers. ஏற்கனவே அது ஒரு ப்ரோக்ராம்னு சொல்கிறீங்களே சார், அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி மட்டும் கம்ப்யூட்டரால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படின்னு கேள்வி வரலாம். இட்ஸ் வெரி 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 சிம்பிள். தட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ரிட்டன் இன் சம் அதர் ப்ரோக்ராம். அப்போ அந்த ப்ரோக்ராமை கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியுமா? இப்படி இப்படி பின்னாடி போய்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா டு த கோர் அல்டிமேட்லி, ரைட், சி ப்ரோக்ராம் வரும். சிக்கு ப்ரோக்ராம் பின்னாடி பேசிக் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு பின்னாடி முந்தின லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூசர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். மைக்ரோ ப்ராசஸர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் ஹெக்ஸாடெசிமல் கோடு, ஹெக்ஸாடெசிமலில் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா பைனரி. இவ்வளோ பெரிய கன்வர்ஷன் பின்னாடி இருக்குது. மனுஷன் கஷ்டப்பட்டு பைனரியாகவே ப்ரோக்ராம் எழுத வேண்டாம், 0 1னே போட்டு எழுதிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாங்கிறதுக்காக, ரைட், ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டரை நியமித்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், வச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஸோ வி ஆர் நாட் கோயிங் டு கம்யூனிகேட் வித் கம்ப்யூட்டர்ஸ், வி ஆர் கோயிங் டு கம்யூனிகேட் வித் கம்பைலர் ஆர் ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் ஆர் இன்டர்பிரட்டர். அந்த இடத்துல எது இருக்கிற ஒரு மிடில் மேன்கிட்ட தான் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோம். இந்த மிடில் மேன் என்ன பண்ண போகிறாரு, நம்மளோட யூசர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வாங்கி அங்கே கொடுக்குறாரு. தட் மிடில் மேன் ஹேஸ், ரைட், keywords, syntax, lot of concepts. இந்த கான்செப்ட்ஸ், சின்டாக்ஸ், கீவேர்ட்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டாக நம்ம பேசணும்னா தட் மிடில் மேன் கேனாட் ஏபிள் டு ரிசீவ் அவர் யூசர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ப்ராப்பர்லி. அப்போ we have to learn all the keywords available in a language, all the syntax available in the language, all the concepts available in the language. எதுக்கு சார் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு we have a wonderful tool called search engine. We can able to search any sort of syntax spontaneously whenever we need. ஆமாம், நமக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதை உடனே நம்ம எடுத்து படிச்சுக்கலாம், அதில் பிரச்சனையே கிடையாது, ரைட்? பட் we should understood that which concept is used to implement which kind of logic, which concept or which kind of syntax, which keyword is optable for some sort of what, logic or some sort of necessity, right? இப்போ நான் என்ன கேட்க வரேன், we have to learn those things. ஓகே, அது படிச்சுக்கலாம், அதுதான் டிகிரியில் படித்தோம், இன்ஜினியரிங்கில் படித்தோம், எல்லா இடத்துலையும் நம்ம அதை தான் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஓகே, சூப்பர். தெரியலனாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், we can able to just receive the same thing from internet or through search engines, right? இப்போ என்ன கேட்குறேன், நான் எல்லா கான்செப்டையும் படித்து மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, we just learn the fundamental aspects of the keyword, syntax, concepts, right? Okay, super.
ஃபார் லூப்னா என்ன, எஃப்எல்ஸ் கண்டிஷன்ஸ்னால் என்ன, அதெல்லாம் என்ன, அது என்ன, இது என்னன்னு மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம். ஓகே, அதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். பட் இது போதுமா? இது எல்லாரும் தான் படிக்கிறது தானே, இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தானே. எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் டிகிரி படித்தவங்க 2 லாங்குவேஜாவது படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? பட் வாட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் நீட் ரைட் நவ்? The ability to convert the programming language to a very hard coded program. அப்போ ஒரு லாஜிக்கை ப்ரோக்ராமாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் இஸ் த வெரி 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 எசென்ஷியல் பார்ட், ரைட்? டுடே இஸ் த வெரி குட் செஷன் ஃபார் யூ பீப்புள். யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் சம் சார்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் ஓரியன்ட் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, அது என்ன சார்? ஸ்கில். இட்ஸ் அன் ஆர்ட், இட்ஸ் அ நாலேஜ், இட்ஸ் அ ஸ்கில், ரைட்? ஸோ த ப்ரோக்ராமிங் இஸ் த ஆர்ட். எப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பெயிண்டிங்கில் கலர்ஸை என்ன காம்பினேஷனில், எந்தெந்த டைரக்ஷனில், எந்தெந்த மாதிரி கர்வில், எந்தெந்த மாதிரி, ஓகே, ஒரு எபிலிட்டி இருக்குதோ அவருக்கு, அதை மாதிரி தான் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஆர்ட். இந்த ஆர்ட்டை நம்ம கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறோம், ரிசீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, ரைட், ஒரு சின்ன விஷயந்தான் நமக்கு தடையாக இருக்குது. நம்ம என்ன நினைப்போம்னா, ஐயோ ப்ரோக்ராமிங்கா, அது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான விஷயமாச்சே, ரைட்? அதில் ஒரு பெரிய கடலையே கடந்த மாதிரி நாங்கள் லேப் எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் முடித்து ப்ராஜெக்ட்டுக்குன்னு பண்ண வந்து அது எங்கெங்கேயோ கேட்டு யார்கிட்டே இருந்ததெல்லாம் காப்பி பண்ணி வாங்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முடிச்சிருக்கிறோம். இப்போ என்னடானா நீங்கள் அதை ஒரு பெரிய கஷ்டமான விஷயத்த ஈஸியாக படிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்களே சார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம், ரைட்? இட்ஸ் வெரி 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 ஈஸி, ரைட்? சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் தான். இன்னும் ஒரு 20 மினிட்ஸ் நீங்கள் கேட்க போகிற ட்ரிக்ஸ்னால் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? நிறைய சூப்பர்பான ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஃபண்டமெண்டல்ஸ், அதுக்கான கான்செப்ட்ஸ், ஆஸ்பெக்ட்ஸ், அதெல்லாம் வந்து டெமோவை பார்க்க போகிறீங்க. ஓகே, நல்லா பாருங்கள். எல்லார் வீட்லேயும் கோலம் போடுறது வழக்கம் இல்லையா, ரைட்? ஸோ மம்மி யூஸ் டு ப்ராக்டிஸ் த கோலம். எப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க? அவங்க போட ஆரம்பித்த காலத்தில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம போய் இப்போ கோலம் போட்டால் எப்படி இருக்கும்? நல்லாவே இருக்காது, ரைட்? அலங்கோலமாக இருக்கும். ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டே எல்லாரோட கோலமும் அலங்கோலம் தான், ரைட்? பட் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஒரு 10 தடவை போடும்போது நல்லாயிருக்கும், ரைட்? முதல் நாள் சமைக்க போகும்போது எல்லாருக்குமே ஒரு பீதி தான். முதல் நாள் நம்ம சமைச்சதை நம்ம சாப்பிட்றதுல கொஞ்சம் பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்க தான் செய்யும், ரைட்? அதே மாதிரி தான் முதல் நாள் தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து டமால்னு குதித்த உடனே நீச்சல் அடிச்சிடுவோமான்னு கேட்டால் கிடையாது. சைக்கிளை எடுத்து ஓட்ட ஆரம்பித்த உடனே அப்படியே சைக்கிள் எடுத்து ஓட்டிடுவோமான்னா கிடையாது. காரை எடுத்த உடனே கரெக்டாக அப்படியே ஓட்டிடுவோமான்னாலும் கிடையாது. கண்டிப்பாக நம்மளோட லைஃப்பில் there should be one person, he or she has to give some sort of training to us. Yes or no? அப்போ அந்த ட்ரைனிங்கில் என்ன நடக்குது? we used to practice something which is related to that particular skill. so we used to practice something. நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஒரு விஷயமும், ரைட், நம்ம அந்த ஸ்கில்லை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே நம்ம பிரெயினில் ஒரு நாலேஜாக ஸ்டோர் ஆகிடும். ஸோ அப்போ ப்ரோக்ராமிங் ஆல்சோ எ ஸ்கில். இட் கேன் ஏபிள் டு பர்சியூ த்ரூ எ ஃப்ளோ ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது, ஒரு சின்ன ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் போதும், ரைட்? we can able to write any sort of program for any given logic. சார் நான் சோகோ வந்து பிளேஸ்மெண்ட் போவேன்.
அட்டன் பண்ணியிருக்கிறேன், பண்ணுவேன் சார். அங்கே பயங்கரமாக என்ன ப்ரோக்ராம்னே எனக்கு புரியல அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் எல்லாம் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து கேட்குறேன். ரைட்? ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள். நீங்கள் அதை ஒரு கஷ்டமான ஒரு ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் யோசிக்காமல், ரைட், சின்ன சின்ன ப்ராக்டிஸ், ரைட், ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம், ரைட், when we are ready to drive a bike, right, we used to pray the God that யாரும் எதிர்த்தால வந்துடக்கூடாது, லாரியே வந்துடக்கூடாது, பெரிய பஸ்லாம் வரக்கூடாது, ரைட், நான் போகும்போது வழி கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் எனக்கு. கண்டிப்பாக எல்லோரும் திங்க் பண்ணியிருப்போம், ரைட். பட் ஆஃப்டர் 2 to 3 months என்ன நடக்கும்? லாரிக்கெலாம் நம்ம வழிவிட மாட்டோம். எஸ் ஆர் நோ? ரைட். ஸோ நம்மளோட வேகம், நம்மளோட ஸ்டைல் எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கும். பிகாஸ் ஒரு அட்மயர், ரைட், அதுக்கு மேலே ஒரு 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 பெரிய அட்மயர், ரைட், அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண விதம், ரைட். ஸோ ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே ஒரு முக்கியமான ஸ்கில்லை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா, ரைட், you can able to place any company, you can able to learn any sort of frameworks, right, you can able to develop your own product, software product, you can develop your own mobile app, right, and you can able to shine in your life in the field information technology. அப்போ நீங்கள் ஒரே ஒரு ஸ்கில் தான், ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில், ரைட். The companies or the world or the computer community don't want your degree, don't want your என்னது நான் அதை படிச்சுக்க சர்டிஃபிகேட்ஸ், ரைட். It only needs your programming skill. நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. பட் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் இல்லாமல் எனக்கு அது இருக்குது சார், நான் 2 டிகிரி படிச்சுக்கிறேன், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லேயே 3 டிகிரி படிச்சுக்கிறேன், ஐ ஹவ் பர்சியூடு டாக்டரேட், நெவர் நெவர் எவர் இட் வில் பி ரெகக்னைஸ்டு பை த ப்ரொஃபஷனல் ஐடி டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி, ரைட். ஸோ as I said earlier, நான் எப்பயுமே என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டேயுமே சொல்கிறது தான், ரைட், யூ ஹாவ் a wonderful instrument with you, ரைட், யூ ஷுட் அட்மயர் தட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபீல்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான என்டிட்டி. உன் கையில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது, ரைட். தட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் வாட் a instrument that can change your life within 1 or 2 years. உன்னோட லைஃபே சேஞ்ச் பண்ணுற எபிலிட்டி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு இருக்குது, ரைட். யூ கேன் ஏபிள் டு ரிசீவ் a salary which is more than your district collector in after next 5 years, right. In the next 5 years, if you work hard towards the high position, towards the lot of technology, definitely you will receive more amount of earnings compared with your district collector, right, your principal, your HOD, your professors, right. Definitely you can beat all those peoples with only one practice, that is nothing but programming skill practice. நம்புறீங்களோ நம்மளையோ தெரில, ரைட். நல்ல ப்ரோக்ராம் எழுதுகிற ஸ்கில் மட்டும் உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், ரைட், யூ கேன் ஏபிள் டு லேர்ன் எனி சார்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ். நீங்கள் அடுத்த லாங்குவேஜ் படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். சி ப்ரோக்ராம் நல்லா எழுதி பழகிட்டிங்கன்னா C++, ஜாவா எந்த லாங்குவேஜ்னாலும் ஈஸியாக பர்சியூ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க. தேர் ஷுட் பி எ ஒன்லி சின்டாக்ஸ் லெவல் சேஞ்ச். லாஜிக்லாம் எங்கேயும் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்லாம் எங்கேயும் மாற போகிறதே கிடையாது, ரைட். அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் ஏபிள் டு லேர்ன் த frameworks, right. இன்னைக்கு இருக்கிற latest, right, web development, mobile app development frameworks. So these are all the frameworks now utilized by the industry in order to develop softwares, right.
அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸை லேர்ன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். புதுசாக ஹியூமன் கம்யூனிட்டி ஆர் டெவலப்பர்ஸ் கம்யூனிட்டி யூஸ்டு டு டெலிவர் லாட் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ், ரைட்? நீங்கள் என்ன ஃப்ரேம் ஒர்க்னாலும் ஃப்யூச்சரில் வர 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 எக்யூப் பண்ணி போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும், ரைட்? அண்ட் ஆல்சோ இன் யுவர் கரியர், ரைட், நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்லோடு இருந்து பாருங்கள், உங்களோட கரியர் க்ரோத்தே வேறு லெவலில் இருக்கும், ரைட்? ஸோ யூ ஷுட் அட்மையர் தட் ஸ்கில். நீங்கள் ஆசைப்படுங்க, அதை அடையணும்னு நினைங்க, தன்னால் ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்குள்ளே வரும், ரைட்? ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓவர், யூ ஷுட் அட்மையர் த ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் பிகாஸ் தட் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் சேஞ்ச் யுவர் லைஃப், your family's life, your entire generation's life, your future generation's life, right? Some of the crores-ல 10 வருஷத்தில் வீடு வாங்கி செட்டில் ஆகணும்னா there is only legal way nowadays IT. வேறு எதுவுமே கிடையாது, வேறு எந்த ஃபீல்டும் கிடையாது. டாக்டர்லாம் ஆகிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை இந்த டைமில், ரைட்? டாக்டரே ஆனாலும் ஐடியில் ஒரு இன்ஜினியர் ஏர்ன் பண்ணுற மாதிரி சீக்கிரமாக குயிக்காக சேஃபாக, ரைட், லீகலாக ஏர்ன் பண்ணணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக அது டவுட்டு தான், முடியாது. ஏன்னா there is a lot of restrictions, right? You have to service to the government hospitals some of the years, right? Some of the years you should work with government hospitals. நிறைய ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது, ரைட்? பிகாஸ் டாக்டர் அப்படிங்கிறத ஏர்னிங் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக ஹியூமன் கம்யூனிட்டி நம்பிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. பட் இட் இஸ் a சர்வீஸ் ஓரியன்ட் டிபார்ட்மெண்ட், ரைட்? அதாவது வியாபாரமாக பார்க்குறது கிடையாது. பட் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் த இண்டஸ்ட்ரி விச் இஸ் எ பியூர் கமர்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரி. நீங்கள் வியாபாரத்துக்காக தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியே இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணால் போதும், நமக்கு கிடைச்ச இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், இந்த நல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேயே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நிறையா கற்றுக்கிட்டு நிறைய ஏர்ன் பண்ணுற வேலையை பார்க்க ஆரம்பிப்போம், ஓகே? அடுத்து பாருங்கள், லாங்குவேஜஸ்குள்ளே நிறைய கீவேர்ட்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஜென்ரிக்காக பார்த்தோம், ரைட்? நல்லா பாருங்கள், ஒரு பாயிண்ட் பார்த்துட்டோம். ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்லை நான் கற்றுக்கிறதுக்கு நான் ஆசைப்படணும், கண்டிப்பாக படுவேன். இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒருத்தருமே கண்டிப்பாக ஆசைப்படுவீங்க, படுறதுனால தான் பார்க்குறீங்க, ரைட்? ஸோ நீங்கள் ஆசைப்படுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் போக முடியாது. ஐ ஷுட் give some of the extra suggestions towards the learning process. உங்களோட லேர்னிங் ப்ராசஸ்க்கு நான் சில முக்கியமான கருத்துக்களை நான் சொல்லி ஆகணும். ஸோ தட் ஸ்டே டியூன்ட், பார்க்க போகிறோம் அதை. ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஓவர். ரெண்டாவது, லாங்குவேஜஸ் ஃபார் ப்ராப்ளம் சால்விங். வாட் இஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங்? நமக்கு என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது மனுஷனோட லைஃப்பில்? டேட்டா ப்ராசஸிங்கில் நிறையா இடத்துல ஷார்ட் பண்ணுவோம், நிறைய இடத்துல சர்ச் பண்ணுவோம். டேட்டாவை எப்போ பார்த்தாலும் சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது தான் ஹியூமன் கம்யூனிட்டியோட வேலையே, ரைட்? உள்ள வண்டியாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க வேண்டியது. வி யூஸ்டு டு சர்ச் த ரெக்வயர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த வால்யூமெட்ரிக் டேட்டா, ரைட்? இதுதான் மனுஷனோட வேலையே. சர்ச்சிங் எங்கே தொட்டாலும் எதை தொட்டாலும் உள்ளே வைக்கிறது, தேடி போய் எடுத்து திருப்பி பார்க்குறது, உள்ளே வைக்கிறது, திருப்பி எடுத்து பார்க்குறது, ரைட்? திஸ் இஸ் வாட் த மேஜர் டாஸ்க். நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லுங்கள், நீங்கள் யாருக்கோ மெயில் அனுப்புறீங்க, இப்போ ஏற்கனவே ஒரு தடவை மெயிலை வாசிச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்க்கவே மாட்டிங்களா? கண்டிப்பாக இன்னொரு நாள் எதுக்கோ தேவைப்படுது, வேறு ஒரு கான்வர்சேஷனில் அதை தேடி போய் பார்ப்பீங்க, ரைட்? அடுத்து, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அட்டண்டன்ஸ் போடும்போது அல்லது ஒரு நாளும் அவருக்கு எவாலுவேஷன்ஸ் ஏதாவது நம்ம இன்டர்னல் மார்க்ஸ் கொடுத்து பண்ணும்போது ஒருத்தரையாக தேடி எடுத்து அது ஒருக்கு என்ன பண்ணுவோம், மார்க்ஸ் அசைன் பண்ணும். ஸோ என்ன பண்ணாலும் தேடுற வேலை தான் கம்ப்யூட்டர்ஸில் மிகப்பெரிய வேலையாக நடக்குது. அதுக்காக ஈஸியாக பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் நடக்கிறது தான் இது சார்ட்டிங்னு. எப்போயுமே தெரியும், ஒரு புக்ஸில் எல்லா புக் நம்பர்ஸும் வரிசையாக இருக்கிறதுனால தான் அந்த புக்கில் நம்ம என்ன பண்ண முடியுது, ஈஸியாக புரட்டி ஒரு பேஜையும் தேடி பிடிச்சி சில ரெஃபரன்சஸை கண்டுபிடிக்க முடியுது, ரைட்? இஃப் சப்போஸ் த புக் இஸ் நாட் இன் ஆர்டர்டு பேஜிங், ரைட்? பேஜினேஷனுக்கு சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் வி கேனாட் ஏபிள் டு ஃபெச் த
information whenever we record. அப்போ ப்ராப்ளம் சால்விங் என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும்னா சர்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கும், சார்ட்டி பண்ண வேண்டியிருக்கும், ஐட்ரேஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும், which means repeatedly we have to do something, right? ரெக்கர்ஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும், செஞ்ச வேலையை திரும்ப 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 ரிப்பீட்டேட்டிவாக நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம், ரெக்கர்சிவாக பண்ண வேண்டியிருக்கும். ரெக்கர்சிவ்க்கும் ஐட்ரேஷனுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம்? ஐட்ரேஷன் இஸ் த ரோலிங் ப்ராசஸ், ரெக்கர்ஷன் இஸ் த என்னது ஸ்ப்ரிங்லிங் ப்ராசஸ். அதாவது அதுவே திரும்பியும் என்ன பண்ணுது, அந்த வட்டத்துக்குள்ளே இருக்குது, ரைட்? ஐட்ரேஷனுங்கிறது உருண்டு வேற எங்கேயோ ஓடிடும், ரைட்? டேட்டா மேனிப்புலேஷன், ரைட்? ஃபார்முலாஸ் போட்டு கால்குலேஷன்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்குது, ஆமாவா இல்லையா? இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறது, காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறது, நான் உனக்கு பணம் அனுப்பி வச்சா என்னட்ட அமௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிவிட்டு உனக்கிட்ட கிரெடிட் பண்ண வேண்டியது, அதாவது என்கிட்ட மைனஸ் பண்ணி உன்கிட்ட ப்ளஸ் பண்ண வேண்டியிருக்குது. ஸோ டேட்டா மேனிப்புலேஷனுங்கிறது நிறையாவே நடக்கும், ரைட்? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அல்காரிதம்ஸ் நிறையா இருக்கும். அல்காரிதம்ஸ் மீன்ஸ் நவடேஸ் த ட்ரெண்டிங் ஃபீல்டு, ரைட்? போஸ்ட்லேட்டோட மிக முக்கியமான ஒரு வெல்வர்ஸ்டான ஃபீல்டு என்னது? டேட்டா சயின்ஸ். ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் ஃபீல்டில் நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டிய நிறையா சார்ட் ஆஃப் அல்காரிதம்ஸ், இது எல்லாமே சேர்ந்து இந்த மாதிரிலாம் செய்கிறதுனால மனுஷனுக்கு ஒரு டேட்டா ப்ராசஸிங் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுது. ஸோ ஒரு டேட்டா ப்ராசஸிங் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகணும்னா we have to do the data processing with help of computers, because computers can able to process the data very fast, right? அப்போ நான் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுற கம்ப்யூட்டர்ஸ் கிட்ட நான் அந்த டேட்டா ப்ராசஸிங் ப்ராப்ளத்தை சார்ட்டிங்காக பண்ணுறேன், சர்ச்சிங்காக பண்ணுறேன், ஐட்ரேஷன்ஸாக பண்ணுறேன், ரெக்கர்சிவாக பண்ணுறேன், டேட்டா மேனிப்புலேஷனாக பண்ணுறேன், சம் ஆஃப் த சூடோ கோட் அல்காரிதம்ஸாக பண்ணுறேன், ரைட்? அப்போ இவ்வளோ பெரிய வேலையை நான் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கிட்ட செஞ்சு, ரைட், என்னோட வேலையை நான் முடிச்சுக்கிறேன். என்னோட வேலை என்னங்கிறது தான் பிஸ்னஸ் லாஜிக். அதுக்கு தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதணும், ரைட்? அந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக்கை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சார்ட்டிங் பண்ணலாம், சர்ச்சிங் பண்ணலாம், ஐட்ரேஷன்ஸ் பண்ணலாம், ரெக்கர்ஷன்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்டெப்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஆர் த டேட்டா ப்ராசஸிங் ப்ராப்ளம் சால்விங், ரைட்? அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ப்ரோக்ராம் எழுதி இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வேலையை தான் செய்ய போகிறேன். என்னோடய ப்ரோக்ராமில் கீவேர்ட்ஸ் இருக்கும், நல்லா பாருங்கள், கீவேர்ட்ஸ் இருக்கும், எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இருக்கும், சம் ஆஃப் த கீவேர்ட்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸஸ்லாம் நான் என்ன பண்ணுறேன், குமுலேட் பண்ணி எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸாக மாற்றுறேன். ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் for int, for bracket int I equal to 0 semicolon I less than n semicolon I plus plus for loop close பண்ணுறோம். that is what the entire statement, right? இதில் for int I int space I equal to 0ங்கிறது எக்ஸ்பிரஷன், சின்ன பார்ட். control flow இருக்கும். what is that control flow? that is what the very important thing, right? program, right? program is a list of user instructions to the computer. இதை முதல்ல பார்த்துட்டோம், ரைட்? கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம லெட்டர் போடுறோம், கம்ப்யூட்டர் இந்த லெட்டரை வாங்கி படிச்சுட்டு வேலை செய்ய போகுது. we not supposed to send only that letter, we supposed to send the letter as well as the data, right? டேட்டாவையும் நம்ம தான் கொடுப்போம், என்னதையும் நம்ம தான் கொடுப்போம், லெட்டரையும் நம்ம தான் கொடுப்போம், ரைட்? தட் யூசர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் நம்ம தான் கொடுப்போம், டேட்டாவையும் நம்ம தான் கொடுப்போம். டேட்டா ப்ராசஸிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், டேட்டா ரெண்டுமே நம்மளால் தான் கொடுக்கப்பட போகுது, ரைட்? அந்த லெட்டர், அந்த டேட்டா ப்ராசஸிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேலேருந்து வரிசையாக கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம், ரைட்? நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், வரிசையாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது okay computer, you just stop this particular line and check whether the condition is true or false. If the condition is true, you can proceed further, otherwise you can proceed some other statement. இதை பண்ணு அல்லது அதை பண்ணு, ஆமாவா இல்லையா? வரேன், இந்த கிளாஸோட தட் கோர் பார்ட்டே அங்கே தான் இருக்குது. the next point will be the control flow, right? functions, right?
டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், லைப்ரரிஸ், இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்னது லாங்குவேஜுக்குள்ளே இருக்கிற மிக முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ். ரைட், இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் ஓரியன்டாக இப்போ ஒரு கான்செப்டை பேச போகிறோம். ரைட், once again I repeat, we are using computers in order to process data. We cannot able to process the data as much as fast as computers. கம்ப்யூட்டர் மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாகவும் அக்யூரேட்டாகவும் நிறைய ஸ்டோர் பண்ணியோ நிறைய ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியோ நம்மளால் டேட்டா ப்ராசஸிங்கை பண்ண முடியாது. கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒரு சிம்பிள் ஐடல் மிஷின், அது அப்படியே என்ன பண்ணுவோம், சும்மா உட்காந்துருக்கும். பட் நம்ம தான் என்ன பண்ணணும், அதுக்கு யூசர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொடுக்கணும். யூசர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஒரு லாங்குவேஜ் மூலியமாக தான் கொடுக்கணும். நம்ம யூசர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்குறோங்கும் போதே ஒரு கம்யூனிகேஷன், அதனால தான் லாங்குவேஜ்னு வந்துச்சு. லாங்குவேஜ்னு சொல்லும்போது எல்லா லாங்குவேஜ் மாதிரியும் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்குரிய லாங்குவேஜஸ்லேயும் என்ன இருக்குது, கீவேர்ட்ஸு, மீனிங்கு, அதுக்கப்புறம் கான்செப்ட்ஸு, சின்டாக்ஸு நிறைய இருக்குது. ரைட், நம்ம அந்த லாங்குவேஜில் நம்ம யூசர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொடுக்கும்போது அந்த யூசர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வாங்கி அது வேலை செய்கிறது, அதுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுதான் சொன்னேன், நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ் கிட்ட கொடுக்குறது கிடையாது, ஒரு மிடில் மேன் கிட்ட தான் கொடுக்குறோம். ரைட், தட் மிடில் மேன் ஒன்லி அண்டர்ஸ்டுட் த ப்ராப்பர் கரெக்ட் என்னது ப்ரோக்ராம். நம்ம தப்பாக எழுதிட்டு கொடுத்தனால அது புரியாது, எரர்னு சொல்லி நம்மக்கிட்ட என்ன பண்ணிடுறோம், திருப்பி கொடுத்துரும். ரைட், இப்போ ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்குறோம், எதுக்காக கொடுக்குறோன்னா ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் லாஜிக்காக கொடுக்குறோம். அந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக்கை இப்படி ஒரு யூசர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுற கவிதை எழுதுகிற ஸ்கில்லு தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த ஸ்கில்லு தான் இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப பயங்கரமானதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். அது நம்மளோட லைஃபையே மாற்றக்கூடியதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். ரைட், இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி. ரைட், அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கில்லை நம்ம அட்மையர் பண்ணணும். தட் இஸ் வாட் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், ரைட், ப்ரோக்ராமிங்கில் ஏகப்பட்ட கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது. ரைட், அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். எப்படி பார்த்தோம், கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது, எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்குது, ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ இருக்குது, ஃபங்க்ஷன்ஸ். இதில் ரொம்ப முக்கியமானது கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ. நான் ஒரு வண்டியில் ஏறி உட்கார்றேன், ஐ ஹாவ் டு கண்ட்ரோல் த ஃப்ளோ ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் வெஹிக்கிள் இன் ஆர்டர் டு மேனேஜ் த வெஹிக்கிள் ஆர் டிரைவ் தட் வெஹிக்கிள். நான் அதை ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும், அது போக்கில் அதை ஓட விட்டால் என்ன ஆகும், வெஹிக்கிள் ப்ராப்பராக ட்ரைவ் பண்ண முடியாது. ரைட், ஸோ ஆஸ் அ ப்ரோக்ராமர் ஐ ஹாவ் டு கண்ட்ரோல் த ஃப்ளோ ஆஃப் த ப்ரோக்ராமிங் எக்ஸிக்யூஷன். ஐ ஹாவ் டு கண்ட்ரோல் த ப்ரோக்ராமிங் எக்ஸிக்யூஷன். அப்போ ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்லோட த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் தட் ரூட் இஸ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ. கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவில் ரெண்டு இருக்குது, பிரான்ச்சிங், லூப்பிங். என்ன சார் இதெல்லாம் இன்னும் புரிஞ்ச மாதிரியே இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஸோ பிரான்ச்சிங் இஸ் நத்திங் பட் அவர் வாட் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அப்போ ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் போயிட்டு இருக்குது. தட் ஃப்ளோ ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் ஹேஸ் டு பி மெயின்டைன் பை த ப்ரோக்ராமர். அப்போ இந்த டேட்டா இந்த மாதிரியான வேல்யூவில் இருக்கும் பட்சத்தில் யூ ஹாவ் டு பிரிண்ட் such a result. Otherwise you have to recalculate the value and you have to proceed further. ஏதோ ஒன்று செய்யப்போ. இப்படி நம்ம ப்ரோக்ராமோட கண்ட்ரோலை நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃப்ளோவை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கணும். ரைட், இன்னும் புரியலையே சார், ஒரு மாதிரி கரெக்டாக எனக்கு பாயிண்ட் இல்லையே நீங்கள் நினைக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள். ரைட், ஒரு டேட்டா ப்ராசஸிங் ஒர்க்கை நீங்கள் மேனுவலாக செய்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த மேனுவலாக செய்கிற டேட்டா ப்ராசஸிங் ஒர்க்கை நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, ரைட், பேப்பர் ஒர்க்காக செய்கிறதாக இருந்தால், ரைட், பேப்பர் ஒர்க்காக செய்கிறதாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, என்ன லாஜிக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவீங்க, சின்ன 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 வேலைகளெல்லாம் முடித்து கோஆர்டினேட் பண்ணி ஃபைனல் ரிசல்ட்டை எழுதுவீங்க. அந்த ப்ராசஸ், ரைட், அந்த ப்ராசஸ், ரைட், ஒருத்தருக்கு
கிரேட் கொடுக்குற ஒரு ப்ராசஸராக இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. டேட்டா ப்ராசஸிங் ஒர்க்காக இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. ரைட், கிரேடு கொடுக்கணும்னு அவரோட மார்க்கை பொறுத்து அவருக்கு ஏ கிரேடா பி கிரேடா சி கிரேடான்னு கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கணுன்னே தெர் இஸ் அ லாஜிக் பிஹைண்ட் த கிரேடிங் சிஸ்டம். ரைட், அந்த ஒரு கிரேடிங் சிஸ்டம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டி, பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி, பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி, ரைட், தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டியும் தே யூஸ் டு ஃபாலோ சம் ஆஃப் த கிரெடிட் ஸ்கோர் சிஸ்டம், கிரேடிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓ கிரேடுங்கிறாங்க, சில பேர் இ கிரேடுங்கிற, எஸ் கிரேடுங்கிறாங்க, ஏ ப்ளஸ்ன்னு வச்சுக்க கிரேட்ஸ்லாம். பட் அஸ் அ பர்சன் பேஸ்ட் ஆன் த மார்க் யூ ஆர் கோயிங் டு அவார்ட் சம் கிரேட். அப்போ அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் வச்சுக்கிறாங்க. இந்த கண்டிஷன்னா இதை அப்ளை பண்ணு, இந்த கண்டிஷன்னா இதை கொடுத்துரு, இந்த கண்டிஷனை இதை கொடுத்துரு. ரைட், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே. ரைட், ஏசி கார்னால் இவ்வளோ பெர் கிலோமீட்டருக்கு இவ்வளோ ரெண்ட்டு, நான் ஏசினா இவ்வளோ ரெண்ட்டு, பெர் டேக்கு இவ்வளோ ரூபா, இத்தனை நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோனா டிரைவர் பேட்டா இவ்வளோன்னு சொல்லி ஒரு லாஜிக் சொல்லுவார் யார், டாக்ஸிமேன். அப்போது நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த லாஜிக்கை வச்சுட்டு நம்மளே என்ன பண்ணுவோம், கால்குலேட் பண்ணி இவ்வளோ தானே வருது அவ்வளோ தானே வருதுன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கால்குலேட் பண்ணி கேட்போம். ரைட், இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே ரைட், நீங்கள் ஏசியா நான் ஏசியா, ரைட், அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறீங்க. நீங்கள் உங்களோட கால்குலேஷனோட ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க. ரைட், அப்போ எப்படி ஒரு ப்ராப்ளத்தை மேனுவலாக ரைட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது என்ன மாதிரியான கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோமோ அந்த ஃபாலோஅப்பை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ப்ரோக்ராமாக டைப் பண்ணும்போது ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஸோ நீங்கள் எழுத வந்திருக்கிற ப்ரோக்ராமோட லாஜிக் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா நீங்கள் எழுத வந்திருக்கிற ப்ரோக்ராமை நீங்கள் மேனுவலாக ரைட், பெரிய கால்குலேஷன்ஸாக இருந்தால் நம்ம மேனுவலாக போட முடியாது, கால்குலேட் ஏதோ ஒன்று அதோட ஸ்டெப்ஸை உங்களால் எழுத முடியும்னு சொன்னால் யூ கேன் ஆல்சோ ஏபிள் டு ரைட் த சேம் திங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம். கண்டிப்பாக கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமாக உங்களால் எழுத முடியும். ஏன்னா அங்கே அப்ளை பண்ண அதே ஸ்கில் தான், இங்கே என்னது சின்டாக்ஸ் வேறு. அந்த சின்டாக்ஸ் நீங்கள் போய் படிச்சுட்டு மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. ஃபார் த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் த சின்டாக்ஸ். பட் ஃபார் த ஐடி ப்ரொஃபஷ்னல் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு லாங்குவேஜ்லையும் ஒரு சின்டாக்ஸ் இருக்கும், தேவைன்னா ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். நிறைய லாங்குவேஜில் சின்டாக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பழகிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏன்னா பேசிக்காகவே உங்கள் மனசில் சின்டாக்ஸ்லாம் பதிஞ்சிரும். ரைட், ஸோ அப்போது இதை பண்ணவா அதை பண்ணவா, இந்த கிரேட் கொடுக்கவா அந்த கிரேட் கொடுக்கவா, இந்த டெரிஃப் அப்ளை பண்ணவா இந்த டெரிஃப் அப்ளை பண்ணவா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சம் ஃப்ளோ ஆஃப் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு கால்குலேஷன்லையும் இது பண்ணவா அதை பண்ணுவான்னு சொல்லி பிரான்ச்சிங் பண்ணிக்கிட்டே போவோம். ரைட், அடுத்து என்ன ஆகணும், லூப்பிங். இது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆப்ரேஷன் ரிப்பீட் ஆகும். எதுக்கு சார் ரிப்பீட் பண்ணணும், ஒரு தடவை கால்குலேட் பண்ணிட்டு போக வேண்டியது தானே, எதுக்கு போட்டு இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸில் போட்டு இப்படி ரிப்பீட்டேட்டிவாக ஒரு வேலையை செய்யணும். ஆமாம், ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கிரேடிங் கொடுத்து முடிச்சாச்சு. ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் 1 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, எல்லாருக்குமே கொடுக்கணும்ல. ஸோ த சேம் லாஜிக் ஹேஸ் டு பி அப்ளை for the next student and the next student up to the last student. அப்போ ஒன்றாவது ஆள், ரெண்டாவது ஆள், மூணாவது ஆள் 1 lakh person. ஸோ 1,00,000வது பர்சன் வரைக்கும் போய்கிட்டே இரு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த என்டையர் ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல், அந்த பிரான்ச்சிங்கை எல்லாம் எழுதி வச்ச லாஜிக்கை தூக்கி ஒரு இடத்துல போட்டு அதுக்கு மேலேயும் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு லூப்பிங் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்றோம். நீ என்ன பண்ணு, ஒருத்தரையாக எடுத்து இந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இரு. அப்போ லூப்பிங் சொல்லும்போது இன்னொரு விஷயம், பிரான்ச்சிங் சொல்லும்போது ஒரு கண்டிஷன் வேணும். ஒரு கண்டிஷன் இருக்கலாம், 2 கண்டிஷன் இருக்கலாம், 3 கண்டிஷன் இருக்கலாம். ரைட், ஆனால் லூப்பிங் சொல்லும்போது என்ன வேணும், there should be a lot of எஃபர்ட் வேணும். என்ன எஃபர்ட்லாம் வேணும், ரொம்ப முக்கியமானது லூப் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும், 1வது ஸ்டூடெண்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அடுத்து எங்கே முடியணும், 1 lakh ஸ்டூடெண்ட்டில் முடியணும். ரைட், ஸோ அப்போ எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எங்கே முடியணும், எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்டை வரிசையாக எடுத்துக்கிட்டே போகணும், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டையாக எடுத்துக்கிட்டே போகணும். இந்த மாதிரி சாம்பிளிங் ஸ்டெப், ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், எண்டிங் பாயிண்ட்,
இந்த எல்லா விஷயத்தையும் ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக நம்ம என்ன பண்ணணும், அழகாக பிளான் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், லூப்பிங் பண்ணணும். இப்போ இந்த லூப்பிங் டே டு டே லைஃப்பில் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ண தான் செய்வீங்க. போஸ்ட்லேட்டுக்கு வரீங்க, ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் ஏறணும், என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு கிளைம் த ஸ்டெப்ஸ். படி ஏறணும். எத்தனை படி ஏறணும், எத்தனை படி இருக்கோ அத்தனை படியும் ஏறணும். இது வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணது இல்லை. பட் எனிஹவ் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, யூ யூஸ்டு டு அப்ளை த கண்டிஷன் வித் சம் ரிப்பீட்டேட்டிவ் லூப்பிங் ஸ்டெப்ஸ். அப்படியே திரும்ப எடுத்து வைப்பீங்க, கால் எடுத்து வைப்பீங்க, கால் எடுத்து வைப்பீங்க. இதே மாதிரி தான் நேச்சுரலாக நமக்கு லூப்பிங்கிறது நம்மளை வாழ்க்கையோட ஒன்றிச்ச விஷயந்தான். பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ப்ராசஸிங் வி ஹாவ் டு மெயின்டைன் இந்த ரெக்கார்டில் இந்த வேல்யூ இப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் ஐ ஹாவ் டு ஃபாலோ த சேம் திங் அப் டு த எண்டு. இப்படி நான் என்ன பண்ணணும், பழகிக்கணும். ஸோ அப்போ ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்லில் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ. ஒரு ப்ரோக்ராம் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னா அது வரும்போதே இங்கே போ இங்கே போ இங்கே போன்னு சொல்லி பிரான்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கும். சில இடத்துல ரிப்பீட்டேட்டிவாக லூப் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப் டு த எண்டு. கடைசி வரைக்கும் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல இந்த மாதிரிலாம் வேலைகள்லாம் நடக்கலாம். ரைட். அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். நல்லா பாருங்கள், வி யூஸ்டு டு ப்ராசஸ் த டேட்டா. ரைட். அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுற டேட்டாவை வி ஹாவ் டு ரீடைன் இன் சம் லொக்கேஷன். தட் இஸ் வாட் அவர் வேரியபிள்ஸ். ஆமாவா இல்லையா? ஏதோ ஒரு ப்ராசஸிங் பண்ணுறோன்னு, ஜூஸ் போடுறோன்னா வி ஹாவ் டு யூட்டிலைஸ் சம் கண்டெய்னர்ஸ் ஸோ தட் ஒன்லி வி கேன் ஏபிள் டு மேக் ஜூஸ். அப்போ டேட்டா ப்ராசஸிங்க்கு வி ஹாவ் டு கெப்ட் த டேட்டா இன் டு சம் கண்டெய்னர். தட் கண்டெய்னர் இஸ் நத்திங் பட் அவர் வேரியபிள்ஸ். ரைட். ஒரே ஒரு டேட்டாவை ஒரு வேரியபிளில் வைக்கலாம். 1,00,000 ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு அப்போ தான் சொல்லிட்டேன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 5 மார்க்குன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அப்போ 5 lakhs வேல்யூஸ், 5 lakhs வேல்யூஸை கொண்டு போய் எங்கே வைக்கிறது, சம் ஆஃப் த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் வைக்கிறது. ரைட். டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் மீன்ஸ் அரே, லிஸ்ட், மேப், tuples, set, dictionary. Right. Each and every data structure has its own way of what, arrangement. இப்படி தான் இருக்கணுங்கிறதுக்கான சில அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒவ்வொரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்கு இருக்குது. அப்போ அஸ் அ ப்ரோக்ராமர் ஐ ஷுட் நோ த exact data structure required for me to complete the grading job. அப்போ இத்தனை டேட்டாவை, இவ்வளோ பெரிய கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாவை நான் என்ன பண்ணணும், ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டாக வைக்க போகிறேன். அதுவும் 2 dimension லிஸ்ட்டாக வைக்கிறேன். ஏன்னா பிகாஸ் 1,00,000 ஸ்டூடெண்ட் 5 மார்க் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் வைக்கிறேன். ஸோ அந்த எபிலிட்டி எனக்கு வேணும். ஸோ நீங்கள் படிக்க வேண்டிய மூணாவது முக்கியமான உங்களுக்கு வர வேண்டிய முக்கியமான எண்ணம் என்னது, ஐ ஹாவ் டு ஃபெமிலியர் வித் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ரைட். டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னால் அந்த சப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டம் சார், நீங்கள் அதை போய் படிக்க சொல்கிறீங்கன்னு நினைக்க வேண்டாம். ரைட். நம்ம வீட்டுக்கு 100 பேர் சாப்பிட வராங்க. ஸோ we have to prepare the food for them. Right. Or we have to order the food for them. அப்போ என்ன நடக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஹால். ரைட். நம்ம வீட்டில் ஒரு கல்யாணம், 2000 members will going to participate. என்ன பண்ண போகிறோம், we have to book a very big mahal. Right. So உன்கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்குல்ல, ஆமாவா இல்லையா? ஸோ இதுனா இவ்வளோ ரெக்யர்மெண்ட்னா வி ஹாவ் டு அலோகேட் திஸ் சச் வெரி ஹியூஜ் ஃபினாமினன். ரைட். அப்போ அந்த பிளான் பண்ண தெரிஞ்ச உனக்கு எவ்வளோ டேட்டாவை என்ன மாதிரி வச்சா நமக்கு ப்ராசஸ் பண்ண வசதியாக இருக்குன்னு யோசிக்க தெரியாதா என்ன? இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பிளான் ஃபார் அ trip to with your friends அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். ரைட். ஸோ for that plan, right, you have to stay away from home nearly 10 days. 10 நாள் வீட்டை விட்டு வெளில இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ட்ரிப். based on the duration, based on the area you are going to visit, right, you will prepare the luggage. ரைட். உனக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படும், துணி என்ன தேவைப்படும். ரைட். இந்த பிளான் பண்ண தெரிஞ்ச உனக்கு, ரைட்,
உன்னோட பிஸ்னஸ் லாஜிக்கில் இவ்வளோ பெரிய டேட்டா வந்து உட்கார போது, அப்போ ஐ ஹாவ் டு allocate such amount of what? Data structure. ஆமாவா இல்லையா? நம்ம வீட்டில் 5 ரூம் வச்சு ஒரு 5 பெட்ரூம் வச்சு ஒரு பெரிய வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறோம். பிகாஸ் we people have 5 different families அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். ஸோ அப்போ அதை பிளான் பண்ண தெரிஞ்ச நமக்கு நம்ம டேட்டாவில் மொத்தம் இவ்வளோ வரும்னு தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை அசைன் பண்ணுறது பெரிய விஷயமா? Nothing, right? So data structure is the third most requirement. You have to excel your programming skill. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா functions in the sense you have to make some sort of right functionality or the code grade calculate பண்ற கோடை எழுதி with the name calculate grade, right? You can retain the same function with, right, where one different part of the program. அப்போ whenever we need to calculate the grade of the marks, right, we just invoke that function whenever we need. அப்போ எதனாலுமே எழுதி வச்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரைட், நம்ம கதைக்கே வருவோம், ரைட். We used to stitch the shirts with the help of tailor shop, right? Tailor shop is a functionality. Whenever we required a tailoring job, right, we just utilize that persons. ஆமாவா இல்லையா? ஒரு பெரிய பில்டிங் கட்ட போகிறோம், ரைட். Bricks manufacturers are treated as a well-defined functionality. So they used to provide bricks. So நம்ம எப்பெல்லாம் bricks தேவைன்னு நினைக்கிறோமோ, we just purchase from them and we make use the bricks in order to climb the building. அப்போ function is the well-defined, right, entity we can able to repeatedly call, right. இப்போ பாருங்க, நாம அப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை உருவாக்க தெரியணும். என்ன ப்ரோக்ராம் கொடுத்தாலும் சரி, இது திரும்ப திரும்ப வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சால் அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் போட்டு தனியாக எழுதி வச்சிட்டோன்னா, whenever we need to apply the same logic, we just repeat the call and we can make use the same functionality with the different input and we can receive the output. இதுக்கு ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறது, ஃபங்க்ஷனில் இருந்து கால்குலேட் பண்ண வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணுறது, ஒரு வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணுறது, 2 வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணுறது, டிஃபால்ட் பேராமீட்டர்ஸ் அனுப்பிச்சு வைக்கிறது, ரைட். தீஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்டஃப் பிஹைண்ட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ், ரைட். ஸோ you people should know the actual use of the function. ஏன் flow control யூஸ் பண்ணுறோம், control flow யூஸ் பண்ணுறோம்? in order to maintain the flow of the process, right. And then you have to maintain the data in terms of data structures, right. and the skill வேணும். you have to get some knowledge about the functions. ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, தனியாக எழுதி வச்சு கூப்பிடுறது, ரைட். நமக்கே ஓனாக எழுத தெரியணும். என்ன வெரைட்டி ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னாலும் நமக்கு என்ன பண்ணணும், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்வோக் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி வேணும், ரைட். ஸோ 3 முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் பார்த்துருக்குறோம். ஒன்று சைக்கலாஜிக்கல் கான்செப்ட், ரைட். அண்ட் தென் லைப்ரரிஸ். வாட் இஸ் லைப்ரரி? அந்த பக்கம்லாம் போகிறது கிடையாது சார். எப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்துச்சோ இன்னும் அதோட யூசேஜ் என்ன ஆயிடுச்சு, 0 ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ லைப்ரரிஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது, ரைட், ஒரு ப்ரீடிஃபைன்டு திங் அங்கே இருக்குது.
எப்போல்லாம் நமக்கு தேவையோ அப்போல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், ஜஸ்ட் கால் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கிறோம், நம்ம வேலையை செஞ்சுக்கிறோம். இந்த லைப்ரரிக்குள்ளே என்ன சார் இருக்கும், நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் யார் எழுதுனது சார், ஏற்கனவே எழுதி வச்சுக்கிறாங்க. ரைட். அப்போ ஏற்கனவே எழுதின ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் we have to make some libraries along with that functions. அந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு லைப்ரரியை மேக் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா whenever we need we just utilize those functions, right? இந்த நம்ம எழுதிக்கிட்டு இருக்கிற கிரேடு ப்ரோக்ராமில் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய இஆர்பி சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அந்த இஆர்பி சிஸ்டமில் அட்டண்டன்ஸ் இருக்குது, டைம் டேபிள் மாடியூல் இருக்குது, கிரேடு கால்குலேட் பண்ணுற ஒரு மாடியூலில் இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைப்ரரியாக மேக் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ். ஏற்கனவே இருக்கிற லைப்ரரியை யூஸ் பண்ணுறதும் ஒரு முக்கியமான ஆர்ட். அப்போ ஒரு 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 பெரிய டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்குள்ளே போகிறீங்க. அந்த டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்குள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி வரும். என்ன கேள்வி வரும்? வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் ரைட் நீடு ஃபார் த பர்டிகுலர் லாஜிக். இந்த லாஜிக்கு எனக்கு இந்த நீடு தேவைப்படுது, ரைட். அப்போ இதை எவனாவது லைப்ரரியை எழுதி வச்சுக்கிறானா, அல்லது எந்த லைப்ரரிக்குள்ளே இந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐ ஹாவ் டு ஃபெச் ஃப்ரம் சர்ச் இன்ஜின்ஸ் ஆர் த documentations available with us and make use those libraries into our program, and we have to என்ன பண்ணணும், implement the same logic. அப்போ அந்த லாஜிக்கை ஈஸியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். உட்காந்து என்ன பண்ண தேவையில்லை, ரைட் அவர் ஓன் கோடு. அப்போ libraries are predefined functions, ரைட். ஒரு லாங்குவேஜும் அதுக்குள்ளே கோர் லைப்ரரிஸ் நிறைய வச்சுருக்கும். மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ்க்கு, ட்ரிக்னாமெட்ரி ரிலேட்டட் கால்குலேஷன்ஸ்க்கு, ரைட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் த கோர் லைப்ரரிஸ், ஃபார் அ பர்டிகுலர் சார்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் we may have some external libraries. In Python we have lot of external libraries nowadays, so that Python is now trending with lot of features, right? So you have to take the library functions in order to implement certain logic. அப்போ நீங்கள் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸை எடுத்து லாஜிக் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான எபிலிட்டியை வளர்த்துக்கணும். ஸோ கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், ஃபங்க்ஷன்ஸ், லைப்ரரிஸ், ரைட். இதுதான் என்னது, இந்த நாலும் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த நாளையும் செய்ய தெரிஞ்சவங்களுக்கு, ரைட், என்ன லாஜிக் கொடுத்தாலும் யூ கேன் ஏபிள் டு மேக் ஆர் யூ கேன் ஏபிள் டு டெவலப் ஆர் யூ கேன் ஏபிள் டு ரைட் a solution through any programming language. அப்போ I need to improve my programming skill. That is what my desire, that is what my aim, that is what my passion, right? For that purpose I have to learn first control flow, second data structure, third functions, fourth லைப்ரரிஸ். சார் இந்த கிளாஸஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்களே, இட்ஸ் அ சிம்பிள் லாஜிக் when you have received all these four knowledge, right? இந்த 4 knowledge நீங்கள் கெட் பண்ணதுக்கப்புறம் கிளாஸஸ்னால் என்ன, ஆப்ஜெக்ட்னா என்னங்கிற புரிஞ்சுக்கிறதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. a class also a library which has lot of inbuilt functions, that's it, ரைட். அதுக்கு பின்னாடி பிஹைண்ட் த ஸ்டோரி என்கேப்சுலேஷன் அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் வாட் என்னது அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த கிளாஸஸ், ரைட். அதெல்லாம் இருக்கட்டும். ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே என்ன வச்சுருப்போம், நிறைய என்ன வச்சுருப்போம், ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சுருப்போம். தட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்டு பை இட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்.
ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிடுவோம், அவ்வளோதான். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ எ லைப்ரரி கான்செப்ட். ஸோ எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்டிலிங் அது இதுன்னு ஏகப்பட்டது இருக்குது. ஓகே, ஃபார் த ப்ரோக்ராமர் he or she has to know control flow, data structure, functions and libraries. இந்த நாளையும் நல்லா கற்றுக்கோங்க. நாளையும் கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு 40 ப்ரோக்ராம் தனியாக இண்டிபெண்ட்டாக எழுதி தனியாக ரன் பண்ணி பாருங்கள். எங்கேயும் பார்த்து எழுதாதீங்க, ரைட்? டெஃபினெட்லி யூ வில் ரிசீவ் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில். Once you receive the programming skill, your confidence level will be increased, and once the confidence level is increased, you can able to get through a desired job. ஏற்கனவே வேலையில் இருந்தால் ஒரு நல்ல பெட்டர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ்க்கு மூவ் ஆகிடலாம், ரைட்? சார் நான் வந்து நான் கோரில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கோருக்குள்ளே வந்துடலாம், ரைட்? டெவலப்மெண்ட்குள்ளே வந்துடலாம், ரைட்? இல்லை சார் நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னால் ஈஸியாக ப்ளேஸ் ஆகிடலாம். ஸோ programming skill is the only mesmerizing thing that should lead a better prospects in your life. எழுதி வச்சுக்கோங்க, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபீல்டுனா அது வேணும், ரைட்? You people already know ourselves that we are post late, right? முன்னாடியே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். This is what the feedback link I will share with the description, so that you can able to use that same link, right? உங்களோட சூப்பர்பான ஃபீட்பேக்கை இந்த லிங்க் வழியாக கொடுங்க. ரெஜிஸ்டர்ட் கேண்டிடேட்ஸ் இந்த லிங்க் வழியாக இந்த செஷனை அட்டன் பண்ண அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃபை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த லிங்க் வழியாக ஃபீட்பேக்காக கொடுங்க, ரைட்? தட் கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி வெரிஃபைடு வித் யுவர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ், ரைட்? சும்மா வியூவர்ஸ் எல்லாரும் கிடையாது, ரெஜிஸ்டர்ட் பண்ணவங்க மட்டும், ரைட்? ஸோ யூ வில் பி ஷேர்டு வித் சர்டிஃபிகேட்ஸ், ரைட்? ஸோ ஃபீட்பேக் கொடுங்க, சர்டிஃபிகேட்ஸ் கிடைக்கும். ரெஜிஸ்டர்ட் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் மட்டும், ரைட்? மற்ற வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த டாக்டர் பி ஜான்சன் துரைராஜ் அப்படிங்கிற இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. we are now going to share our knowledge, right, with lot of videos. இது somewhat different effort from us. ஸோ நீங்கள் போஸ்ட்லேட் நிறைய பேருக்கு தெரியும், தெரிஞ்சவங்க நிறையா இன்னும் நிறையா பேருக்கு தெரிய வைங்க. ஸோ இன்னொரு நாள் இன்னொரு நல்ல டாப்பிக்கில் சூப்பர்பான ஒரு நல்ல ஃபுல் எஃபெக்டிவ் டாபிக்ஸில் சந்திக்கிறேன். கண்டிப்பாக அதுக்கு அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் இந்த சேனல்ஸில் வந்துகிட்டே இருக்கும். இன்னும் அஃபிஷியல் சேனல்ஸ் வழியாகவும் வரும். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட் வித் திஸ் யூடியூப் சேனல். தேங்க்யூ. உங்களோட டவுட்ஸ் சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஒய்டி ஓகே சார், ஒரு டவுட், என்ன டவுட்னு அவர் சொல்லலை. என்ன டவுட்ஸ்னாலும் எங்களோட போஸ்ட்லேட்டு சைட் வழியாக எங்களோட காண்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அனுப்பிச்சி வைக்கலாம். கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு நிவர்த்தி பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் லிங்க்கை மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். With this video will be end. Okay, so anything else we will meet with next video. Thank you. கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் இதை தெரியப்படுத்துங்க. Thanks again.